नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 30 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 चारि प्रस्ताव उपरे बाजिला मोहर। सरिला राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण बैठक। 3टी विभागर 4टी प्रस्ताव उपरे बाजिला मोहर। दोकानी मानक पई नुआ नियम लागिचे। 20 किंबा अधिक कर्मचारी नियोजित करिथिबा दोकानी व्यवसायी प्रतिष्ठान गुड़िक पई नुआ नियम लागू करा जायचे। कौनसी प्रतिष्ठान रे जणे कर्मचारी 10 घंटारू अधिक काम कले ओभर टाइम पाइबे। राति रे महिला कर्मचारी माने काम करि पारिबे। एथिपाई सुरक्षा प्रति ध्यान देवे सरकार। यह सहित आसंता 3 वर्ष पर्यंत राज्य में 2200टी विद्यालय निर्माण कराजिबो। आउ एथिपाई खर्च हेबो 1200 कोटी टंका। 5 कोटी अधिक टंका गोटे विद्यालय रे खर्च कराजिबो। नंबर 2 1 तारिख रु प्रबल वर्षा आसुची। आउ एक लघुचाप राज्य रे 1 तारिख रु पुणी प्रबल वर्षा हेबो। 30 तारिख अर्थात आज उत्तर अंडमान सागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रही। यार प्रभाव में अक्टोबर 1 तारिख को लघुचाप सृष्टि हेबो। आउ राज्य में वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिছে। 1 तारिख रे लघुचाप हेबो। 2 तारिख रे अवपात रे परिणत हेबार संभावना रही। राज्य में 1 और 2 तारिख बेलू मयूरभंज सुंदरगढ़ बालेश्वर जिला को छाड़ी अन्य बाकी सबु जिला गुड़िक वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग कहिছে। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 दुर्गा पूजा पाई राजधानी रे प्रबल भिड़। दुर्गा पूजा पाई राजधानी रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जायचे। पूरा शहर रे 193टी दुर्गा पूजा मंडप थिबा बेले सुरक्षा प्रदान करने को 100टी प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन अछंती। यार भितरे 3 प्लाटून सेंट्रल आर्मी फोर्स रहिचंती। 3 जण डीसीपी रैंक रो ऑफिसर मॉनिटरिंग करूचंती। 24टी मंडप रे मांकर मूर्ति रे सुना एवं रूपा अलंकार व्यवहार करा जायथिबा बेले एठार सुरक्षा व्यवस्था व्यापक करा जायछि। नंबर 4 कटक रे 36टी चांदी मेढ़। 52 बजार 53 गली रे दशहरा माहौल देखा मिलूची। चलित वर्ष 176टी मंडप रे माँ दुर्गा पूजा पाउचंती। यह सहित कटक रे ए वर्ष 36टी चांदी मेढ़ निर्माण करा जायछि। नंबर 5 कैबिनेट बैठक रे माँ तारिणी मंदिर बड़ निष्पत्ति होईचे। गतकाली बसिथिबा राज्य कैबिनेट बैठक रे घटगां तारिणी पीठर परिवेश उन्नतीकरण करने को 226 कोटी टंका मंजूर मिली। यह सहित तारिणी मंदिर पाखरे 59 एकर जमी को नहीं पारिपार्श्विक विकास करने को डीपीआर प्रस्तुत कराजिबो। नंबर 6 उपर पड़ियारे मध्य हेबो बालीजात्रा। उपर पड़ियारे होई पारे बालीजात्रा। कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रा उपर पड़ियारे हेबो बोली प्रशासन निष्पत्ति नेइचे। ए नेई हाईकोर्ट को अवगत कराजिबो। आसंता 9 तारिख रे हेबाकु थिबा हाईकोर्ट रो सुनानी बेले एही निष्पत्ति संपर्क रे विचार उपस्थापन कराजिबो हाईकोर्ट द्वारा। हाईकोर्ट निष्पत्ति अनुसार बालीजात्रा आयोजित हेबो बोली सूचना मिली। सूचना अनुसार पार्किंग ट्रैफिक समस्या भिड़ नियंत्रण समस्या आदि दर्शाई उपर पड़ियारे बालीजात्रा हेबो नाही बोली पूर्वरु निष्पत्ति होईछि। नंबर 7 ए वर्ष भसाणी रे डीजे ब्यान। आउ किछि दिन परे मांकर भसाणी कराजिबो। तबे एथर अनुगुल रे बिना डीजे रे भसाणी करबा को प्रशासन निष्पत्ति नेइचे। कमिशनरेट पुलिस पक्षरु शारदीय दुर्गा पूजा रावणपोड़ी एवं भसाणी उत्सव पई प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होइथिला। ए वर्ष दुर्गा पूजा भसाणी रे डीजे लेजर लाइट एवं बाण फुटाइबा को बारण करा जायचे। केवल पारंपरिक बाजारे मांकर भसाणी करा दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा पई एही कटकणा लागू करा जायचे। यह सहित 18 फुटरू अधिक उच्चतार तोरण को मध्य बारण करा जायचे। नंबर 8 केंद्र सरकारंकर पीएम ई ड्राइव योजना आरंभ मिलिबो 2000 कोटी टंकार सब्सिडी। केंद्र सरकार पीएम ई ड्राइव योजना अधीन रे सहर एवं राजपथ गुड़िक इलेक्ट्रिक जान चार्जिंग भित्तिभूमि विकास करने को 2000 कोटी टंकार सब्सिडी घोषणा करिसेंती।
ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମାଗଣାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିବା ଭଳି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବସାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 100% ସବସିଡି ମିଳିବ। ବସ୍ ଡିପୋ, ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାର୍କିଂ, ଏହା ସହିତ NHAI ପରିଚାଳିତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବାକୁ 80% ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଉପକରଣରେ 70% ସବସିଡି ମିଳିବ। ବିମାନବନ୍ଦର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ମେଟ୍ରୋ ଡିପୋ, ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 9, ଶିରୀଷ ମୁର୍ମୁ RBIର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ପୁଣି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଶିରୀଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବେ। ଶିରୀଷଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି। ଏପଟେ ଶିରୀଷଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 10, ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 10 ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲାଣି ପୁରା ସହର। ବର୍ଷା ଜନିତ କାରଣରୁ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଫଳରେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ବନ୍ୟା ବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 10 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସୀମା ସମ୍ପର୍କ। ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ସରକାର 4033 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 2ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ସିଧାସଳଖ ଭୁଟାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 12, ବିଶ୍ୱ ଓଗାଳିଲେ ନକ୍ଭି। ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ନକ୍ଭି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ଗର୍ବର ମାପକାଠି, ତେବେ ଇତିହାସ ପାକିସ୍ତାନର ହାତରେ ତୁମର ଅପମାନଜନକ ପରାଜୟକୁ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ କରି ସାରିଛି। କୌଣସି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 13, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଖେଳାଳି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ସେନାକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେବେ ବେଶ୍ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲା ଏସିଆ କପ୍। ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଜିତିଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ସେନାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କାର୍ ଉପହାର। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 69 ରନ୍ର ଇନିଂସ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 314 ରନ୍ର ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ H9 SUV ମିଳିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 33,60,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯାନଟି ଚାଇନା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ କମ୍ପାନୀ GWM ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ନମ୍ବର 14, ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇବା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେବ BCCI।
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବା ଫଳରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପିସି ମୁଖ୍ୟ ମହସିନ ନକବୀଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ଫଳରେ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ମହସିନ ନକବୀ। ଏହା ଉପରେ ଏବେ ଆଗାମୀ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 15 ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲଢ଼େଇ। ଏସିଆ କପ୍ ପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 31ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଗୌହାଟୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ନମ୍ବର 16 ଭାରତ ସହିତ ସମାଧାନର ଆଶା ଶେଷ କହିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ଘାତକ ସାଜିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଜା ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି, ସମାଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ଆଉ ଭାରତ ସହିତ କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମୋଦି ଉପମହାଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସମ୍ଭବକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖୋଜା ଆସିଫ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ମସୁଦ ପରିବାରକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଦେଲେ ପାକ୍ ଅଧିନାୟକ। ନବମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତର ବିଜୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ କି ସେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଦାନ କରିବେ। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ମାସୁଦର ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମାସୁଦକୁ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପାକ୍ ଅଧିନାୟକ। 2025 ମସିହା ବେଳକୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ କ୍ୟାନ୍ସର। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 75% ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମାମଲା। କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ହୋଇ ଉଭା ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରକୋପ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଦଶନ୍ଧି କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ କର୍କଟ, ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ, ସ୍ତନ କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। 2022 ମସିହାରେ ଦେଶର କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,05,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ କର୍କଟ ରୋଗୀ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା 1000 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିରେ ବ୍ୟାପକ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପରେ ଭକ୍ତ ବାହାରେ କାଠ ଡେଇଁ ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପରେ ସେବାୟତ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭିତର କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ 15 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ସେବାୟତମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ଏଭଳି ନୀତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାରଣରୁ 1000 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ମାଓ ଡମ୍ପର ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯବାନ। ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୁଝାମାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଯବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡମ୍ପର ମାଓବାଦୀ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସହିତ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ୱାକି ଟକି, ଚାର୍ଜର, ନକ୍ସଲ ପୋଷାକ, ବେଲ୍ଟ, ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି।